Lodge, Bangalore to Hyderabad Road, backside of new bus stand near Sandarshini Hotel, National Highway, Chamwalis, Jirchalla. हमारे यहाँ एसी रूम्स, नॉन एसी रूम्स, सिंगल रूम्स, डबल रूम्स, स्वीट रूम्स, शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए डॉर्मेटरी हॉल वाजिबी दामों पर तमाम तर सहूलियात के साथ मौजूद हैं। 24 घंटे गर्म और ठंडे पानी की भी सहूलत मौजूद है। इस्तिफादा हासिल करें। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 9652181787 या फिर 8499880847 पर रब्त पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH-TV में आप सभी का इस्तकबाल है। ये ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वह आवाम के लिए काबिल रसाई हों। MLA बोइनी मनोहर रेड्डी। MLA बोइनी मनोहर रेड्डी ने तांडूर बल्दिया हुदूद के तहत 36 वार्डों के म्युनिसिपल वार्ड अफसरान और म्युनिसिपल हुदूद के तहत मुख्तलिफ महकुमाजात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर रुकन असम्बली तांडूर बोइनी मनोहर रेड्डी ने वार्ड ओहदेदारों से रूबरू बातचीत की जो हर वार्ड में खिदमात अंजाम देते हैं। रुकन असम्बली ने वार्ड अफसरान से हर वार्ड में काम करने वाले सफाई अमला से मालूमात हासिल की। इस मौके पर वार्ड अफसरान ने वार्डों के मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले रुकन असम्बली की तवज्जो में लाए। कूड़ा उठाने, पीने के पानी और बिजली की फराहमी से मुताल्लिक आगाह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने वार्ड अफसरान को हिदायत दी कि आवाम को किसी किस्म के मसाइल दरपेश हों तो फौरन हल किया जाए। उसके अलावा खदीम, तांडूर, ग्रीन सिटी, अपाया नगर, मानिक नगर इलाकों में निकासियाब के निज़ाम पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कायदीन को चाहिए कि वो आवाम को ज़ाती बैतुल खला बनाने की तरगीब देने के लिए पहल करें। रुकन असम्बली ने कमिश्नर को वार्ड नंबर 20, 21 और 23 में पीने के पानी के मसले और निकासी के निज़ाम के लिए मनसूबा तैयार करने का मशवरा दिया। इसके अलावा कई कस्बे को SDF फंड्स मख्तस किए गए हैं और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो उन तमाम फंड्स को ड्रेनेज की तामीर के लिए इस्तेमाल करें। इस बात को यकीनी बनाने का मशवरा दिया जाता है कि लोगों को राशन कार्ड और चावल की तकसीम में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर पार्टी कायदीन की तवज्जो दिलाई कि कॉलेज ग्राउंड मिशन भगीरथा वाटर टैंक में ओवरफ्लो होने की वजह से पानी ज़ाय हो रहा है। बाद अज़ां MLA ने वार्ड अफसरान से बात करते हुए कहा कि हर किसी को अपने अपने वार्डों में लोगों के लिए दस्तयाब होना चाहिए और लोगों के लिए पैदा होने वाली किसी भी छोटी परेशानी को इस तरह समझना चाहिए जैसे ये उनका अपना मसला हो और इसका हल तलाश करें। MLA ने कमिश्नर को मशवरा दिया कि वो वार्ड ऑफिस जल्द खोलने की सिमत काम करें। उन्होंने कहा कि तमाम अहलकार अपने अपने वार्ड्स में आवाम के लिए दस्तयाब हों और आवाम को गैस सिलेंडर और बिजली की बिलों की सब्सिडी के बारे में पूरी तरह आगाह करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के फौरन बाद वार्ड अफसरान का तकर्रुर किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि बल्दिया तभी तरक्की करेगी जब ओहदेदार कायदीन के साथ मिलकर काम करेंगे। इस मीटिंग में म्युनिसिपल कायदीन और म्युनिसिपल कमिश्नर के ओहदेदारों ने शिरकत की। ఇస్తామని చెప్పి కూడా తెలియవలసిన బాధ్యత కూడా మీ ఆఫీసర్ల పైన తప్పకుండా మీరు ఆ బాధ్యత కూడా తీసుకోవాలా। ఈరోజు ఇదే కాకుండా ఈరోజు ఇచ్చేటువంటి ప్రతి సంక్షేమ పథకాన్ని కూడా జనాలకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత మీ పైన ఉన్నది। దయచేసి మీరందరూ కూడా జనాలకు దగ్గరుండి జనాల సహాయక పథకాలన్నింటినీ కూడా ఇబ్బందులు కూడా మనకు తెలియజేయండి। కావాల్సినటువంటి తాండూరుకి తప్పకుండా ఈ 2 సంవత్సరాల్లో డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ సోమన చెప్పిన నాకు నుంచి చెప్తలేను నా వాడు కాదు, ఒకటే వాడు కాదన్నా తాండూరులో ఉన్నటువంటి 36 వార్డులలో ప్రతి వార్డుని ఆదర్శంగా తీసుకుందాం। ఈ 2 సంవత్సరాలు మనం ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుందాం। ఎందుకంటే రేపే చేపిస్తామని కాదు, ఈ 2 సంవత్సరాల లోపల చిలకవారి పచ్చగా తీసుకుందాం, కంప్లీట్ చేసుకుందాం, కంప్లీట్ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ చేసుకుందాం, కంప్లీట్ రోడ్ల వ్యవస్థ చేపించుకుందాం అని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ చక్కటి అవకాశం ఈరోజు మంచి రివ్యూ చేసినందుకు ఈ రివ్యూలో పాల్గొన్న ప్రతి అధికారికి, ఉన్నటువంటి సీనియర్ నాయకులకు, వార్డ్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ దయచేసి నెక్స్ట్ రివ్యూ మాత్రం తొందరగా ఉంటుంది। ఎందుకంటే ఇది సమ్మర్ అంట, ఖచ్చితంగా ఈ వచ్చే వార్డు ఎండాకాలం ఉన్న రోజులు ప్రతి నెలకు ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం। వార్డుల సమస్య మేజర్గా ఎక్కడ కూడా రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉందని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ నేను అధికారుల విపక్షులు ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను। దయచేసి ఫండ్స్ కూడా మీ దగ్గర ఎన్ని ఫండ్స్ ఉన్నాయి, గతంలో లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ నుంచి మున్సిపల్ మీరు ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ఒక ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్, ఒక ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి తయారు చేయండి। మీరు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా ఇష్టం బాడీ లేదంటూ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకుండా ఏది చేసినా ప్రజలకు ఉపయోగపడాలా, ఆ డబ్బులు ప్రజల చట్టం చేయాలి, ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి పని ఖచ్చితంగా చేద్దాం। ప్రజలకు అందించేటువంటి మంచి పనికి ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా దాన్ని ఫేస్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం। కానీ ప్రజల డబ్బులు దుర్వినియోగమైన పనులు అధికారులు కానివ్వండి ఇంకెవ్వరు కానీ చేస్తే బాగుండదు, దాంట్లో కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది। తర్వాత మన మీరు కూడా ఇబ్బంది పడతారు।
అది నేను ఒకటి 10 సార్లు చెప్తా ఉన్నాను. ప్రజల బాధ్యత, ప్రజల డబ్బుని కాపాడుకొని ప్రజలకు తీరవలసిన బాధ్యత మనందరికీ అధికారం, ప్రజలు మనకు ఒక బాధ్యత అప్పగించారు. దాన్ని కూర్చా తప్పకుండా చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది. నేను ఇక్కడ కూడా దయచేసి కమిషనర్ గారు కూడా చెప్తా ఉన్నాను, ఫైనాన్షియల్గా మనం ఏమేం చేయగలుగుతాం, మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉన్నది, ఈసారి వచ్చినటువంటి ట్యాక్సెస్ కలెక్షన్ ఏంటి, గతంలో ఎంత వచ్చింది, ఎందుకంటే పేపర్లో రాస్తూ ఉన్నారు, మన మున్సిపాలిటీ లాస్ట్ వచ్చి రాస్తూ ఉన్నారు, దయచేసి ఎందుకు అట్లా అయిపోయింది, గత 3-4 సంవత్సరానికి ఎంత ట్యాక్స్ వచ్చిందో, ఈసారి ఎంత వచ్చిందో ఎప్పుడు మనం డిస్కస్ అయినంటే బెస్ట్ మనం ఒకసారి భేటీ పెట్టుకుందాం. ఫైనాన్షియల్ కూడా క్లియర్గా తీసుకొని రావాల్సిందిగా మీకు కూడా తెలియజేసుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు కూర్చుంటున్నాను. దాదాపు 90 రోజులు కావస్తా ఉన్నది. రిక్రూట్ అయినప్పటి నుంచి ఒక రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టే బాగుంటుందని చెప్పి చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాం. అది ఈ రోజుల్లో ప్రతి వార్డు ఆఫీసర్స్కు, పత్రికా విలేకరులకు, గౌరవ సీనియర్ నాయకులకు, తాండూరు పట్టిన సీనియర్ నాయకులకు అంతా కూడా పేరు పేరు నమస్కారాలు తెలుపుతూ, దాదాపు పాలకవర్గం వచ్చి పాలకవర్గం అయిపోయి కూడా దాదాపు మేజర్ ఉన్నటువంటి వేసవి కాలం నిన్న వార్డ్ ఆఫీసర్స్కి కానివ్వండి, మున్సిపల్ సిబ్బందికి కానివ్వండి, కమిషనర్ గారు కానివ్వండి, మేజర్ మేము ప్రిపేర్ చేసేది ఒకటే, ఫస్ట్ మనము త్రాగడానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా నీళ్ళు మినిమం మాత్రం మనకు ఎవరికి కూడా వాటర్ ఇబ్బంది లేకుండా చేసే పరిస్థితి బాధ్యత ఒక ఎమ్మెల్యేగా నాకున్నది, కమిషనర్తో ఉన్నది, మీకు అందరికీ ముందర ఉన్నటువంటి ప్రతి వార్డ్ ఆఫీసర్కు మీకు తీసుకున్న ఉంది బాధ్యత. మీరు ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి గతంలో మొన్నటి వరకు ఆఫీస్లో కూర్చున్నారు, నేను విక్రమ్ కూడా కమిషనర్ కూడా స్ట్రిక్ట్గా చెప్తున్నా, మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతి వార్డ్ ఆఫీసర్ ఖచ్చితంగా రోజు 2-3 గంటలు ఖచ్చితంగా మీరు ఫీల్డ్లో ఉండవలసిందే. నేను ఇప్పటి నుంచి ఎవరు 15 డేస్కో ఎవరు ఒక 1 మంత్కో ఖచ్చితంగా నేను మీకు మీటింగ్ తీసుకుంటాను. ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి సాధక బాధకాలు, ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఏది అవసరం కానీ ఈరోజు ఒక వాటర్ ట్యాంక్ మున్సిపల్లో ఉన్నది, అవసరం అనుకుంటే 2 కాదు 3 పెట్టుకోమని చెప్పి మొన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా కూడా అవసరం అనుకుంటే ఇంకా 4 పెంచుకోవాలన్న సరే ఎవరికి కూడా నీళ్ళు ఇబ్బంది లేకుండా నీళ్ళు దాపుతుంది. దాని తర్వాత శానిటేషన్ బాధ్యతలు కూడా వార్డ్ ఆఫీసర్స్ పైన, పోలీస్ మండల పైన గురుతరమైనటువంటి బాధ్యత ఇది ఉంది. వార్డులో ఏ సమస్య ఉన్నా ఖచ్చితంగా మీ నోటీస్లో ఉండాలా, అక్కడ ఉన్నటువంటి లీడర్లకు ఉండాలి, వాళ్ళకు కూడా ఉండాలా, ఉంటుంది కొంతమంది, కానీ వాళ్ళకు చేసుకోమంటే మీరు వార్డ్ ఆఫీసర్లకు ఆ సమస్య ఎప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగినా ఈ వాళ్ళ ఈ సమస్య ఉందని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది. చాలా మందికి అడిగితే ఇప్పటికీ మీ దగ్గర ఎవరు శానిటేషన్ ఆ వార్డులలో పనిచేస్తున్నారో, ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారో తెలుస్తుంది. అంటే మీరు కూడా చెప్పనంటున్నారు మన కమిషనర్. అవసరం అనుకుంటే మీరు ఏమేం చేయాలని రోజు ట్రైనింగ్ పెట్టమంటే కూడా ఖచ్చితంగా రేపు ఒక ట్రైనింగ్ పెట్టించి మీ విధి విధానాలు కూడా ఎప్పుడైనా చెప్పి తెలియదని చెప్తే మీరు వార్డులలో మినిమం మీ ఫెసిలిటీస్ మినిమం మీరు ఏమేం చేయాలో మీ బాధ్యతలు గుర్తుండే విధంగా అవి కూడా విధి విధానాలు కూడా చెప్పిస్తాను ఖచ్చితంగా. అవన్నీ కూడా తెలుసుకొని దయచేసి మీరు ఇక్కడ చాలా వరకు యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు, యంగ్స్టర్సే ఉన్నారు. దీంట్లో 30-34 మందిలో చాలా మటుకు 20-25 మెంబర్స్ వరకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. దయచేసి మీరు ఈ బాధ్యత గుర్తమైనటువంటి బాధ్యత మీరు ఇష్టంతో పనిచేయండి, మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఎక్కడ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్, ఎందుకంటే గ్రామీణ స్థాయిలో ఇప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి బాధ్యత ఒక ఐఏఎస్కి మంచి సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది, ఒక మంచి గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఏది ప్రాక్టికల్గా చూస్తారు సమస్యలు. గతంలో మీరు కూర్చొని బుక్కులలో ప్రాక్టికల్గా థియరీలన్నా మీరు అంతా బుక్కులలో చూసలేదు, కానీ ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా గ్రౌండ్లో మీరు చూస్తారు కనుక ఈ సమస్య మీరు ప్రజలకు ఒక జవాబుదారితంగా పనిచేయవలసి వస్తుంది. ప్రజలకు ఉన్నటువంటి సమస్య తీసుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది. దయచేసి దాంట్లో భాగంగా ఇంకొకటి కూడా ఇప్పుడు మీరు గమనించుకోవాలి. దయచేసి రేషన్ కార్డ్స్ ఇప్పుడు మనం చాలా మంది చూస్తూ ఉన్నారు. రేషన్ కార్డ్స్ ఎవరికైతే లేదో నిరంతర ప్రక్రియ, రేషన్ కార్డు ఇప్పటికీ ఒకసారి రాకపోతే ఆగిపోయింది లేదు. ఎవరికైనా ఇంటి యజమానికి ఒకరికి వచ్చినప్పుడు యాడింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది, గతంలో యాడింగ్ సిస్టమ్ లేదు. ఈ రోజు మనం ఎంతమందికి ఆ ఇంట్లో మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కొడుకులు కానీ బిడ్డలు కానీ కోడళ్ళు కానీ వాళ్ళని యాడ్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. వాళ్ళని మీరు వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఆ సమస్యని ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు వాళ్ళకు చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ మీద ఖచ్చితంగా ఉండదు. దయచేసి ఈ ఒక రేషన్ కార్డే కాదు,
ఇప్పుడు ఇది 500 సిలిండర్స్ ఉన్నాయి చాలా మటుకు. ఇంకా గ్రామీణ ఇంకా వార్డులకు వస్తే చాలా మటుకు ఆ సమస్య ఇంకా చాలా మంది చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. అది కూడా మీరు ఇలాంటివన్నీ కూడా చిన్న మిస్టేక్స్, కేవైసీ అప్డేట్ చేయకపోవడము, ఆధార్ లింక్ చేయకపోవడము, ఫోన్ నెంబర్స్ యాడ్ చేసుకోకపోవడము, చిన్న మిస్టేక్స్ వల్ల వాళ్ళు వచ్చేటువంటి సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ కోరుకుంటా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పించవలసిన గురుతరమైన బాధ్యత మీరు చేసుకుంటారు. ఒక వార్డ్ ఆఫీసర్గా మీరు రిపోర్ట్ చేసామంటే వార్డులో ఉన్నటువంటి సాధక బాధకాలన్నింటినీ కూడా మీరు ఆ సమస్యని క్లియర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మీకు క్లియర్ జరిగింది. చాలా రోజుల నుంచి చాలా మటుకు 3 సార్లు 4 సార్లు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. బాబు పైసలే కానీ, రజర్పై కానీ, సాజిద్ కానీ, నర్సింగ్ కానీ 4 సార్లు అవసరం సోమన్ కానీ ఉన్నారు. వార్డ్ ఆఫీసర్లు అనేది ఎప్పుడూ లేదు. ఇంత సోమన్ ఎక్కడ మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత, మన ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత జవాబుదారితనం ఉండాలా, ప్రజల వద్దకే పాలన ఉండాలా, అధికారులే ప్రజల వద్దకు పోవాలనే ఉద్దేశంతో వార్డ్ ఆఫీసర్స్ రిక్రూట్ చేయడం జరిగింది. మీరు చేసినటువంటి బాధ్యతని గురుతరమైనటువంటి బాధ్యతగా చేసి మాకు మంచి పేరు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత కూడా మీ పైన ఉన్నది. మా నుంచి మేము మీకు 100% మీరు మంచి పని చేయండి. మీకు 100% మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీకు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి సమస్యలను అన్నింటినీ కూడా ఫైనాన్షియల్ రూపకంగా మేము కంపల్సరీ దాన్ని సక్సెస్ చేయడానికి క్లియర్గా ఉన్నాం. ఇప్పుడే చెప్పారు చాలా మటుకు వాళ్ళలో చెప్పారు సమస్యలు. ఆ సమస్యలు కూడా నేను మనసు మాట్లాడినాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్య అనేది వాటర్ ఇబ్బంది ఉన్నది. దాదాపు ఒక 60 సంవత్సరాల నుంచి చేసినటువంటి కాకినా పైప్ లైన్ ఇప్పటికీ ఇక్కడ శిథిలావస్థలు ఉన్నది. మొన్న అసెంబ్లీలో డిస్కషన్ చేసినాం అవన్నీ. అన్నీ కూడా అవి డిపిఆర్ అయిపోతుంది, టెండర్ ప్రాసెస్ అవి కూడా అయిపోతుంది. వాస్తవమే డ్రైనేజ్ సమస్య ఉన్నది, రోడ్డు సమస్య ఉన్నది. ఎక్కడ చూసినా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది. ఈ రోజు మేజర్ చిల్కవాగు ఉన్నది. చిల్కవాగు దాదాపు 50 కోట్ల రూపాయలు అయితే ఉన్నాయి. ఇప్పటికి ఒక 15 కోట్లతో టెండర్లు పెట్టుకున్నాం. వాళ్ళందరూ కూడా మేము వాళ్ళు బాగా గమనించుకోవాలి. ఎక్కడైతే చిల్కవాగు ఇప్పుడు చేసుకోవడం చూస్తున్నారో దయచేసి ఉమేష్ నీవు కూడా ఆ వాగు వచ్చేదానికి అధికారులకు టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వాళ్ళకి సహకరించి ఎక్కడైతే చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు పని ఆగకుండా దయచేసి వచ్చేది వర్షాకాలం వాళ్ళందరూ కూడా టీం రెడీ చేసుకుంటున్నారు. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామని చేసుకోమని చెప్పినాం. దయచేసి వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా కాంట్రాక్టర్ సహకరించి ఏ చిన్న ఇబ్బంది ఉన్నా కమిషనర్ ఇన్వాల్వ్ చేయండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామ పెద్దలు మా వార్డు పెద్ద మనుషులను ఇన్వాల్వ్ చేయండి, మా కౌన్సిలర్లను ఇన్వాల్వ్ చేయండి, ఆ వార్డు పెద్ద మనుషులు వాళ్ళందరినీ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।